বেসিক্যালি আমরা আজকে যেটা দেখব দ্যাট ইজ ভার্টিক্যাল ফ্র্যাগমেন্টেশন। আমরা এর আগের দিন অবধি হরাইজন্টাল ফ্র্যাগমেন্টেশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, অ্যান্ড we have seen that in the horizontal fragmentation there are different mechanisms through which we have achieved the primary horizontal fragmentation. Now today we will see different step-by-step methods of the vertical fragmentation in the distributed system. Now the vertical fragmentation procedure in the distributed system is much more complex than the horizontal fragmentation what we have already gone through. হরাইজন্টাল ফ্র্যাগমেন্টেশনটার যে স্কিম যে টেকনিক্সগুলো আমরা আলোচনা করেছিলাম, যে টেকনিক্সগুলো আমরা দেখেছিলাম, ভার্টিক্যাল ফ্র্যাগমেন্টেশন স্কিমটা তার থেকে একটু আলাদা এবং একটু কমপ্লেক্স। সো আমরা আজকে ভার্টিক্যাল নিয়ে আলোচনা করব, বাট ফরচুনেটলি আমাদের সিলেবাসে পুরো প্রসেসটা না করলেও হবে, সেই কারণে আমরা মোটামুটি জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করব এবং মানে behind this vertical fragmentation what are the basic mechanisms we will at first try to understand that দিয়ে আমরা জিনিসটাকে একটু দাঁড় করানোর চেষ্টা করব। So let's start the vertical fragmentation procedure. So vertical fragmentation procedure, if you see the vertical fragmentation procedure, if I write it in the relational algebraic scheme, so in the relational algebraic scheme it will be written by pi, and we can select the attribute names. You can select the different attribute names by using the symbol pi. Like here you can select a1, a2, like that, dot an from our relation R. So this will be a relational algebraic representation of vertical fragmentation, where pi is the symbol through which actually we project. Pi indicates the projection operation. So through the pi symbol we project different attributes from the relation R. So up to that you know this thing. So there is not much new things over here up to this. So basically আমাদেরকে এরপর থেকে জিনিসটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে। সেটা হলো এইরকম যে ভার্টিক্যাল ফ্র্যাগমেন্টেশন হিয়ার it has basically two schemes. ভার্টিক্যাল ফ্র্যাগমেন্টেশনে দুটো স্কিম আছে। একটার নাম হচ্ছে গ্রুপিং। ভার্টিক্যাল ফ্র্যাগমেন্টেশনে দুটো স্কিম নিয়ে আমরা মেনলি ফার্স্টে আলোচনা করব। একটার নাম হচ্ছে গ্রুপিং, আর আরেকটার নাম হচ্ছে স্প্লিটিং। So there are two schemes. One is known as grouping and another is known as splitting. Okay, now what are these two schemes? Actually, if you say a grouping says it's basically started by an attribute. ওটা কি হয়, ফার্স্টে একটা অ্যাট্রিবিউটকে আমরা ফার্স্ট একটা অ্যাট্রিবিউটকে কনসিডার করি। So after considering the first attribute, with each step we find out other attributes which is correlated with the first attribute. Suppose I have selected attribute A1 in the group. I have selected suppose attribute A1. Now I am finding another attribute, that is suppose AN. So and I am selecting that AN based on the correlation of the A1. That means correlation means here the basic term is known as affinity. We call there is a term আমরা দেখব একটু পরেই, we call it attribute affinity.
attribute affinity. The term is known as attribute affinity. Now what is attribute affinity? Attribute affinity is basically, suppose I am selecting one attribute AI. Suppose I am selecting one attribute AI in my group. Suppose my group is G. Suppose my group is GI. Suppose my group is GI. Now within that group, I am selecting one attribute AI. Now after selecting this attribute AI, I will try to find out other attributes from the relation which is correlated with AI. That means which has affinity with AI. Now affinity means what? Actually it means যে আমি চেষ্টা করব AI যখন সিলেক্ট করছি তার সঙ্গে আমি এমন একটা অ্যাট্রিবিউটকে সিলেক্ট করার চেষ্টা করব যে অ্যাট্রিবিউটটা জেনারেলি আমার ওই অ্যাপ্লিকেশনে AI এর সঙ্গে কল হচ্ছে। অ্যাফিনিটি বলতে এটাই বোঝানো হচ্ছে যে whenever I will select AI, I will try to find out another attribute. Maybe that is an minus 1. I don't know what attribute it will be. Suppose it is an minus 1. Okay. Suppose it is an minus 1. So suppose I am selecting this AI and an minus 1 attribute from the relation R as because this AI আর an minus 1 যে attribute দুটো তারা আমরা দেখছি যে আমার সিস্টেমের যে অ্যাপ্লিকেশন সেই অ্যাপ্লিকেশন যখন তার অ্যাক্সেস করছে অ্যাট্রিবিউটগুলোকে এই দুটো অ্যাট্রিবিউটকে সবসময় একসঙ্গে অ্যাট্রিবিউট অ্যাক্সেস করছে। এই দুটো অ্যাট্রিবিউটকে কোনো অ্যাপ্লিকেশন সবসময় একসঙ্গে অ্যাট্রিবিউট অ্যাক্সেস করছে। তার মানে আমি বলছি দ্য অ্যাফিনিটি বিটুইন দিস টু অ্যাট্রিবিউট ইজ হাই। তার মানে আমি বলছি যে অ্যাফিনিটি বিটুইন দিস টু অ্যাট্রিবিউটস আর হাই। সো দ্যাটস ওয়াই হোয়েনেভার আই এম মেকিং আ গ্রুপ অফ অ্যাট্রিবিউটস, আমার টোটাল রিলেশন কিন্তু আর, তার মধ্যে হয়তো AI থেকে AN অব্দি অ্যাট্রিবিউট আছে, এবার তাদের মধ্যে আমি গ্রুপিং করছি। নাও হোয়েনেভার আই এম মেকিং আ গ্রুপ, I'm considering যে সেই অ্যাট্রিবিউটগুলোকে আমি কনসিডার করছি একটা গ্রুপের মধ্যে, যে গ্রুপটার মধ্যে ওই যে অ্যাট্রিবিউটগুলোকে আমি রাখছি তারা বেসিক্যালি একই সঙ্গে অ্যাক্সেস হচ্ছে। So that is basically grouping. Now in that way, from the R relationship, from the R relationship না স্ক্রিন শেয়ারের সঙ্গে বোর্ডের তো কোনো সম্পর্ক নেই রে, মানে বোর্ডটা কি দেখা যাচ্ছে না? স্যার যেহেতু স্ক্রিনটা শেয়ার আছে ওই জন্য মানে আপনার ভিডিওটা ওখানে একদম ছোট হয়ে আসছে। ও এইটা হচ্ছে তোর হ্যাঁ এটা হচ্ছে স্কাইপের একটা প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি। যাই হোক ঠিক আছে, আমি স্টপ শেয়ারিং নয় করছি। এখন কি বড় হলো? এটা অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ স্কাইপের স্যার, প্রবলেম, বড় হয়েছে। এটা জুমে এটা হয় না। যাই হোক, সো বেসিক্যালি দ্য থিং ইজ দ্যাট অ্যাট্রিবিউট অ্যাফিনিটি বলতে আই ওয়ান্ট টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ দ্যাট যেখানে বেসিক্যালি দুটো অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে খুব মানে যদি আমরা যদি কোরিলেশন দিয়ে বোঝাতে চাই ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে, তাহলে দুটো অ্যাট্রিবিউট কোরিলেটেড in the sense is that whenever one attribute is accessed by some application, naturally another application is also accessed by that same application. তার মানে যখনই কোনো AI কে কেউ কোনো অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্সেস করছে তখনই দেখা যাচ্ছে n-1 কেউ অ্যাক্সেস করছে একই সঙ্গে, মানে সেম অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো AI আর n-1টার মধ্যে অ্যাফিনিটি খুব বেশি, এবং আমরা যখন গ্রুপিং করব তখন এই ফ্যাক্টরটাকে মাথায় রাখবো। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি গ্রুপিং, এবং এভাবে আমরা মানে এটা একটা স্কিম ভার্টিক্যাল ফ্র্যাগমেন্টেশনের, আমরা এরকমভাবে ডিফারেন্ট গ্রুপিং করতে করতে এগোতে পারি অন আ পার্টিকুলার রিলেশন। তো এখানে যেমন আমি জিআই করেছি সেরকম জিজে হতে পারে, জিকে হতে পারে, এরকমভাবে আমরা ডিফারেন্ট গ্রুপিং করতে করতে এগোতে পারি উইথ ডিফারেন্ট অ্যাট্রিবিউটস যাদের মধ্যে আবার অ্যাফিনিটি বেশি। সো দ্যাট ইজ গ্রুপিং, দিস ইজ ওয়ান মেকানিজম। Another mechanism is known as splitting. Now splitting is something just the reverse of grouping. I can understand from the name itself, splitting is something which is just the reverse of grouping. Splitting কিন্তু grouping এর just the reverse. Splitting এর ক্ষেত্রে আমরা যেটা করছি সেটা হলো it starts with a relation, একটা রিলেশন দিয়ে শুরু হচ্ছে এবং এটা ডিসাইড করছে কিভাবে আমার ডেটাবেসটাকে, কিভাবে আমার রিলেশন আরটাকে পার্টিশন করলে দ্যাট উইল বি বেনিফিশিয়াল ফর মি।
আমি কিভাবে আমার মানে আমার রিলেশনটাকে পার্টিশন করলে আমার দ্যাট উইল বি বেনিফিশিয়াল ফর মি। বেনিফিশিয়াল ফর মি মিনস ইজ দ্যাট যে আমি ওই আবার একই ব্যাপার আসছে অ্যাকচুয়ালি, আমি কোন অ্যাট্রিবিউটগুলোকে এক জায়গায় রাখলে তারা একই সঙ্গে যে একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে অ্যাক্সেসড হবে, মানে আমি রিলেটেড অ্যাট্রিবিউটগুলোকে একসঙ্গে রাখবো, এই হচ্ছে মোদ্দা কথা। আমি রিলেটেড অ্যাট্রিবিউটগুলোকে একসঙ্গে রাখবো। রিলেটেড অ্যাট্রিবিউটগুলোকে একসঙ্গে রাখলে আমার অ্যাডভান্টেজ হবে এই যে যখনই কোনো অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্সেস করবে তখন তারা ওই রিলেটেড অ্যাট্রিবিউটগুলোকে একই সঙ্গে অ্যাক্সেস করবে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কমিউনিকেশন কস্ট কমবে। এবং অবভিয়াসলি আমি সবসময় বলেছি যে আমরা ডিস্ট্রিবিউটেড এনভায়রনমেন্টে যেহেতু আছি, কমিউনিকেশন কস্টের ব্যাপারটা আমাদের মাথাতে এসেই যায়, মাথাতে রাখতেই হয়। সো দ্যাট ইজ দ্য বেসিক থিং অ্যাবাউট স্প্লিটিং। Here splitting starts with a particular relation and it decides on beneficial partitioning based on the access behavior of applications to the attributes. What I have told you, at access behavior এর উপর বেস করে আমরা access behavior of a application to the attributes তার উপর বেস করে আমরা স্প্লিটিং করছি। তার মানে ওই রিলেটেড অ্যাট্রিবিউটগুলোকে আমরা এক জায়গায় রাখবো। আমরা এরকম করতে পারি যে আমরা দেখছি AI AN-1 AN-2 N-3 দে আর ভেরি মাচ রিলেটেড, তাদের মধ্যে অ্যাফিনিটি খুব হাই, এক জায়গায় রাখলাম। বাদ বাকি যে অ্যাট্রিবিউটগুলো দেখছি তাদের মধ্যে অ্যাফিনিটি খুব লো, তাদেরকে আমি আরেকটা জায়গায় রাখলাম, আরেকটা সেটে রাখলাম। মানে আমি দুটো পার্টিশন করলাম, একটার মধ্যে ওই AI AN-1 AN-2 যাদের মধ্যে অ্যাফিনিটি খুব বেশি তাদেরকে রাখলাম, আরেকটার মধ্যে রাখলাম যাদের মধ্যে অ্যাফিনিটি খুব কম, লো অ্যাফিনিটি যাদের মধ্যে, তাদেরকে রাখলাম। সো দ্যাট কুড বি ওয়ান স্ট্র্যাটেজি। Now suppose আমার কাছে একটা ট্রানজাকশন আছে, যেটা হয়তো সাপোজ আমার কাছে একটা ট্রানজাকশন আছে যেটা হয়তো অ্যাক্সেস করছে A1 থেকে A4। I'm talking about splitting, আমি স্প্লিটিংটা নিয়ে বলছি। সাপোজ আমি বলছি স্প্লিটিং নিয়ে। তো সাপোজ আমার কাছে একটা অ্যাপ্লিকেশান আছে, যে অ্যাপ্লিকেশানটা অ্যাক্সেস করছে অ্যাট্রিবিউট A1 A2 A3 A4 কে, রাইট? অ্যাট্রিবিউট A4 কে অ্যাক্সেস করছে কার? রিলেশন R এর। রিলেশনটা হচ্ছে R, সেই রিলেশন R এর এই অ্যাট্রিবিউটগুলোকে আমার এই অ্যাপ্লিকেশানটা অ্যাক্সেস করছে। ওকে, ভেরি গুড। তাহলে আমি এইটাকে একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে ডিফাইন করতে পারি। এই সিম্পলি এই জিনিসটাকে আমি একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে ডিফাইন করতে পারি। সেই ম্যাট্রিক্সটা দেখতে কীরকম হবে? সেই ম্যাট্রিক্সটা দেখতে হবে এইরকম। A1 A2 A3 A4, এদিকে থাকবে A1 A2 A3 A4, ঠিক আছে? এবার আমি বললাম, আমি ভ্যালুগুলো বলছি। Suppose some entries are like that. ঠিক আছে, এরকম একটা আমি ম্যাট্রিক্স পেলাম। ওকে, নাও ইন দিস প্রসেস দিস ম্যাট্রিক্স ইজ প্রডিউসড ফর ইচ ট্রানজাকশন। অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা ট্রানজাকশনের জন্য ম্যাট্রিক্সটা তৈরি করা হবে, অ্যান্ড অ্যান ওভারঅল ম্যাট্রিক্স ইজ প্রডিউসড শোয়িং দ্য সাম অফ অল অ্যাক্সেস ফর ইচ অ্যাট্রিবিউট পেয়ার। ঠিক আছে, এইটাকেই বেসিক্যালি আমরা এখান থেকেই আমরা অ্যাট্রিবিউট অ্যাফিনিটিটা পাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে আমরা অ্যাট্রিবিউট অ্যাফিনিটিটা পাচ্ছি, যে অ্যাট্রিবিউটগুলোর মধ্যে A1 আর A2 দেখো এখানে ভ্যালু 1 আছে, তার মানে এই অ্যাট্রিবিউট দুটো একসঙ্গে অ্যাক্সেস হচ্ছে বাই সাম অ্যাপ্লিকেশন দ্যাট হ্যাজ বিন শোন বাই দিস ম্যাট্রিক্স অ্যাকচুয়ালি। ওকে, A1 আর A2 একসঙ্গে অ্যাক্সেস হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ 1। A1 আর A4 একসঙ্গে অ্যাক্সেস হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ 1। তুমি দেখো আমরা জেনারেলি A1 এর মধ্যে অ্যাট্রিবিউটটাকে অ্যাফিনিটিটাকে 0 রেখেছি, বিকজ A1 আর A1 একসঙ্গে দুটো A1 জেনারেলি তো এরকমভাবে অ্যাক্সেস হয় না, তো ন্যাচারালি সেটাকে আমরা 0 রেখেছি। সেরকমই A2 A2 এর ক্ষেত্রে আমরা এটাকে 0 রেখেছি।
লাইক a3 আমরা 0 রেখেছি বা a4 আমরা 0 রেখেছি, সো জেনারেলি ডায়াগোনাল এলিমেন্টগুলো 0 হবে, জেনারেলি ডায়াগোনাল এলিমেন্টগুলো 0 হবে, আদার্স এলিমেন্টগুলোর ভ্যালু আইদার 0 হবে অথবা 1 হবে। সো ইফ ইট ইজ 1 দ্যাট মিনস these two attributes are accessed together by some application. If it is 0, that means these two attributes are never accessed by any application together. So that's the thing is basically, so that is generally known as attribute affinity matrix, which we will discuss again in some more detail. So that is basically a glimpse of attribute affinity matrix, যেটা আমাকে ইন্ডিকেট করছে যে কোন অ্যাট্রিবিউটগুলো একসঙ্গে অ্যাক্সেস হচ্ছে, যেটা আমাকে ইন্ডিকেট করে দিচ্ছে কোন অ্যাট্রিবিউটগুলো একসঙ্গে অ্যাক্সেস হচ্ছে। নাও এটা খুব সিম্পল জিনিস। নাও এবার আমরা এর সঙ্গে আরেকটা জিনিসের কথা বলতে পারি, সেটা হলো attribute usage matrix. There is another matrix which come into the picture in this total procedure, which is known as attribute usage matrix, which is more or less same, little difference is there. So attribute usage matrix. So let us talk about attribute usage matrix. So that is basically attribute usage matrix. Now what is this? What is attribute usage matrix? Now suppose we have a set of query. Okay, suppose we have a set of query. আমি সেই set of query টাকে লিখছি q. Okay, আমি সেই set of query টাকে লিখছি q, তার মধ্যে আমি ধরছি q1 q2 এরকম ভাবে আমার কাছে সাপোজ ধরা যাক qq অবধি, আমার কাছে ধরা যাক qq অবধি ইউজার কোয়েরি আছে। ঠিক আছে, এবার এই ইউজার কোয়েরিগুলো একটা রিলেশনকে অ্যাক্সেস করছে, সেই রিলেশনটার নাম ধরা যাক আর। ঠিক আছে, এই ইউজার কোয়েরিগুলো রিলেশনকে অ্যাক্সেস করছে, সেই রিলেশনটার নাম ধরা যাক আর, এবং সেই রিলেশনের মধ্যে যে অ্যাট্রিবিউটসগুলো আছে সেটা হলো a1 a2 ডট ডট সাপোজ an, রাইট? তাহলে দিস ইজ দ্য সিনারিও, যেখানে আমার কাছে একটা সেট অফ কোয়েরি আছে, আর আমার সেই সেট অফ কোয়েরি দিয়ে আমার এই অ্যাট্রিবিউটগুলোকে অ্যাক্সেস করা হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে আমি যদি এবার এটা লিখি QIAJ, আমি ধরো এটা লিখলাম QIAJ, that will indicate this QIAJ, by this QIAJ এটা কি ইন্ডিকেট করবে? এটা ইন্ডিকেট করবে for each query QI and each attribute AJ, তার মানে QI দিয়ে QI অ্যাট্রিবিউট QI কোয়েরিটা অ্যাট্রিবিউট AJ কে অ্যাক্সেস করছে না, মানে আমি যদি এরকম লিখি যে ইউজ অফ QI comma AJ, right, is equals to either 1 অথবা 0. It could be either 1 অথবা 0. It could be either 1, it could be 1 if attribute AJ is accessed by query QI. এটা 1 হবে যদি attribute AJ টা query QI দিয়ে accessed হয়, then it will be 1. 0 otherwise. Attribute AJ টা যদি query QI দিয়ে accessed হয়, then it will be 1. Otherwise it will be 0. So that is the basic fundamental thing behind the attribute usage matrix, which is a major step whenever we are going to vertically partition our database. So that is basically attribute usage matrix. In this way we can create an attribute usage matrix based on our relation and set of queries. The set of queries are sometimes referred to as applications. এই কোয়েরিগুলো, এই সেট অফ কোয়েরিকে আমরা অ্যাপ্লিকেশন বলি,
আমাদের ওই মানে তুমি যদি ওজু বইটা রেফার করো তাহলে ওজুর বইতে দেখবে সেট অফ কোয়ারিগুলোকে অনেক সময় অ্যাপ্লিকেশন বলে বলা আছে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি সেট অফ কোয়ারি, যে এবং অ্যাট্রিবিউট ইউজেজ ম্যাট্রিক্সটা বলছে যে কোন কোয়ারি কোন অ্যাট্রিবিউটটাকে অ্যাক্সেস করছে সেটাকে যদি ম্যাট্রিক্স হিসেবে দেখাতে চাই আমরা, সো দ্যাট ম্যাট্রিক্স will be like that matrix will be like that, ঠিক আছে। নাও সাপোজ আমরা এখানে একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজেজ ম্যাট্রিক্সের এক্সাম্পল বোঝার চেষ্টা করি। সাপোজ এখানে আমাদের কাছে কিছু কোয়ারি আছে, আমাদের কাছে একটা রিলেশনশিপ আছে প্রজেক্ট, যে প্রজেক্ট রিলেশনশিপের মধ্যে there are different attributes like suppose PNO, PNAME, budget, location. Suppose these are the attributes under a relationship project. Okay, suppose there is an attribute under a relationship project. Now the thing is আমরা সেই প্রজেক্ট যে রিলেশনশিপটা আমরা সেই প্রজেক্ট রিলেশনশিপটাকে নিয়ে আমরা কাজ করছি। তো সেই প্রজেক্ট রিলেশনশিপটার মধ্যে কী কী অ্যাট্রিবিউট আছে আমি আরেকবার একটু বলে দিই। প্রজেক্ট রিলেশনশিপটার মধ্যে সাপোজ আছে হচ্ছে পিএনও মানে প্রজেক্ট নাম্বার, পিনেম, ওকে, বাজেট অ্যান্ড লোকেশন। ওকে, নাও সাপোজ I have a few queries on this project relationship, মানে আমার কাছে অলরেডি কিছু অ্যাপ্লিকেশন আছে ওই প্রজেক্ট রিলেশনশিপটার উপর বেস করে। তো আমি লেট আস রাইটিং দ্যাট অ্যাপ্লিকেশন, মানে কি কি কোয়ারি আছে। তাহলে কোয়ারি Q1 যেটা সেটা হচ্ছে সিলেক্ট বাজেট ফ্রম প্রজেক্ট, select project from project where PNO is equal to some value is given. So I'm writing like that, PNO is equal to some value. Okay, so this is the first query which is given on my project relationship. আমি প্রজেক্ট রিলেশনটা স্ট্রাকচারটা একটু জাস্ট এখানে বলে দিই, নাহলে হয়তো একটু অসুবিধা হবে। সো প্রজেক্ট রিলেশনশিপটা হচ্ছে এইরকম, প্রজেক্ট বলে একটা রিলেশনশিপ আছে, সেই প্রজেক্ট রিলেশনশিপের মধ্যে আমার কাছে আছে পিএনও, আমার কাছে আছে পিনেম, আমার কাছে আছে হচ্ছে বাজেট, আর হচ্ছে লোকেশন। সো দিজ আর দ্য attributes of the project relationship. Now on this project relationship we have different applications. The first application what I have written, that is our first application or first query. Now the second query on project relationship is this. Suppose select PNAME, budget from project. Okay, this is the second query from the project relationship. Now suppose the third query is like that, Q3 if I write. So Q3 is like that, select PNAME from project. Suppose select PNAME from project where location equals to value, where LOC is equals to value. LOC equals to value means here we are not specifying any particular value. ভ্যালু মিনস ওখানে কোনো একটা ভ্যালু দেওয়া থাকবে, মানে লোকেশনটা কোনো একটা লোকেশন হতে পারে, বা প্রথম কোয়ারিটার ক্ষেত্রে পিএনও কোনো একটা পিএনও নাম্বার দেওয়া থাকবে। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি। সো ভ্যালুটাকে আমরা স্পেসিফাই করছি না, জেনারেলাইজ টার্মে লিখছি। অ্যান্ড Q4, so these four applications are there. Q4 which is saying that select sum of the budget, from the relationship project where location equals to value, where again location is equals to value, something like that. So these are four
applications or query, whatever you can say, are written. Okay. Now what you have to do? Our task is to develop an usage attribute usage matrix on this particular system. এর উপরে আমাকে একটা attribute usage matrix তৈরি করতে হবে. So now যখন তুমি attribute usage matrix তৈরি করবে তখন তুমি কি করছো, তুমি Q1 মানে কোয়েরি এবং অ্যাট্রিবিউট, কোন কোয়েরিটা কোন অ্যাট্রিবিউটকে অ্যাক্সেস করছে সেইটা তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। তোমার ম্যাট্রিক্সের একদিকে থাকবে কোয়েরিজগুলো, কোয়েরির নাম্বারগুলো, একদিকে থাকবে অ্যাট্রিবিউটের নাম্বারগুলো। মানে অ্যাট্রিবিউটগুলোকে তো তুমি ডিরেক্টলি লিখবে না, দ্যাট উইল লুক অড। তো হোয়াট ইউ উইল ডু, ইউ উইল রিপ্রেজেন্ট ইউর অ্যাট্রিবিউটস বাই সাম নাম্বারস। So suppose আমি এখানে বলছি or by some symbol, suppose আমি এখানে বলছি project NO, that is I am naming it A1, project NO কে আমি A1 বলছি, project name কে আমি A2 বলছি suppose, okay, budget কে আমি suppose A3 বলছি, আর location কে I suppose A4 বলছি, okay. So these are the naming convention. আমি just নামটা দিয়ে নিলাম যে project NO কে A1, let us start with like that, A1 A2 A3 A4. So what will be my attribute usage matrix? That is the so here it will be my queries Q1, Q2, Q3 and Q4, and here it will be my attributes A1, A2, A3 and A4. So these will be my structure of the matrix. Now let us find out Q1 দিয়ে আমরা which attributes we are accessing. Now if you see the query, Q1 দিয়ে আমরা অ্যাক্সেস করছি PNO কে, Q1 দিয়ে আমরা অ্যাক্সেস করছি PNO কে, Q1 দিয়ে আমরা অ্যাক্সেস করছি বাজেট কে। You can see from the query it is written. So Q1 দিয়ে আমরা অ্যাক্সেস করছি প্রজেক্ট PNO কে আর হচ্ছে বাজেট কে। তাহলে PNO হচ্ছে 1, তাহলে PNO হচ্ছে 1, so I will write PNO 1 and budget is A3, so budget will be 1. Okay, so attribute application Q1 এই দিয়ে আমরা শুধুমাত্র এই দুটো অ্যাট্রিবিউটকে অ্যাক্সেস করছি। তাহলে অ্যাট্রিবিউট A1 এর জন্য আমার ইউজেজ ম্যাট্রিক্সটা স্ট্রাকচার দাঁড়ালো এইরকম, অ্যাট্রিবিউট Q1 এর জন্য নাও মানে কোয়েরি Q1 এর জন্য। নাও সাপোজ কোয়েরি Q2, নাও ফর কোয়েরি Q2 এর জন্য আমরা অ্যাক্সেস করছি pname, so pname is A2, so that is 1, and আমরা অ্যাক্সেস করছি লোকেশন, so location is A4, so that is 1, right. Select pname, not this, pname comma budget, so budget is A3, so this will be budget, so rest of the fields will be 0. Now in that way from Q3 এর জন্য আমরা অ্যাক্সেস করছি pname কে, so pname is my A2, so pname কে অ্যাক্সেস করছি, and আমরা অ্যাক্সেস করছি লোকেশন কে। নাও লোকেশন ইজ A4, তাহলে আমরা এটাকে অ্যাক্সেস করছি, তাহলে বাদবাকিটা আমাদের 0 হচ্ছে, so that is for Q3, and for Q4 আমরা অ্যাক্সেস করছি again বাজেট কে, so budget is A3, আমরা অ্যাক্সেস করছি বাজেট কে, and আমরা অ্যাক্সেস করছি লোকেশন কে, so these two and these two will be 0. So this will be my attribute usage matrix. Based on these applications and this relation R or project, based on this relation project. So this is basically attribute usage matrix, which is simply indicating that which application is accessing which attributes. And now you can get here that Q1, whenever Q1 is accessing attribute A1 and A3 together. Whenever Q2 is accessing attribute A2 A3 together. Whenever Q3 is accessing A2 A4 together, and whenever Q4 is accessing A3 A4 together. So apparently you can say that affinity between attribute A1 and A3 is high. You can say that affinity between A2 A3 is high, affinity between A2 A4 is high, and affinity between A3 A4 is also high. So you can say this, right.
So this is basically attribute usage matrix, which is indicating this. Now we will see another matrix, that is basically attribute affinity matrix, যার ব্যাপারে আমি অলরেডি তোমাদের বললাম, attribute affinity matrix. So let us find out কি করে আমরা জেনারেলি attribute affinity matrixটাকে জেনারেলি আমরা তৈরি করব, attribute affinity matrixটাকে আমরা কি করে তৈরি করব। ঠিক আছে, তো আমরা সেই attribute affinity matrixটা নিয়ে একটু আলোচনা করব। তো এখানে আমি attribute affinity matrixটার জন্য আমি স্ক্রিনটাই শেয়ার করছি তোমাদের সঙ্গে, তাহলে সুবিধা হবে, তাহলে এটাও থাকবে। তো আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করি। সো বেসিক্যালি attribute affinity matrixটা যদি তুমি দেখো, সো সেটা দেখবে যে এই অ্যাফিনিটি, আমি বলেছি যে অ্যাফিনিটি মানে হচ্ছে এটা বোঝাচ্ছে যে দুটো অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে কীরকম কোরিলেশন আছে। বেসিক্যালি আমরা যদি ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে এখানে দেখো, the attribute affinity measures between two attributes, দুটো অ্যাট্রিবিউটস, যেমন সাপোজ ধরো a1 ai এবং aj, একটা রিলেশন r এর উপর সেটা আমরা করছি, এবং ওই একইভাবে ওই কোয়ারি কিউ সেটটা হচ্ছে q1 থেকে qq। এবার এখানে আমি যদি জেনারেল টার্মে অ্যাট্রিবিউট অ্যাফিনিটিটাকে ইন্ডিকেট করার চেষ্টা করি, একটু ভালো করে দেখো, সেটা হচ্ছে দ্য সিম্বল উইল বি দিস affinity of ai, aj, and that will be is equals to k, okay, k such that use of qkai, use of qkai মানে যেটা তুমি এতক্ষণ দেখলে, এই যে আমরা যে ইউজেজ ম্যাট্রিক্সটা করলাম, এই ইউজেজ ম্যাট্রিক্সটা আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে ইউজ অফ qi aj, ওই যে বলছিলাম qi aj, তার মানে ইউজ অফ qkai এটা ইন্ডিকেট করছে যে কোয়ারি qk দিয়ে অ্যাট্রিবিউট ai কে অ্যাক্সেস করা হচ্ছে কি হচ্ছে না। তাহলে ইউজ অফ qkai যদি 1 হয়, মানে যদি কোয়ারি qk দিয়ে অ্যাট্রিবিউট ai কে অ্যাক্সেস করা হয়, ওকে, যদি সেটা 1 হয়, দেখো দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 1 লেখা আছে, মানে যদি সেটা 1 হয়, এবং ইউজ অফ কিউকে এজে দিয়েও যদি মানে কিউকে দিয়ে যদি এজেকেও অ্যাক্সেস করা হয়, মানে কিউকে যদি এআই এবং এজেকে, মোদ্দা কথা হচ্ছে কিউকে যে অ্যাট্রিবিউটটা সেটা যদি এআই এবং এজে দুজনকেই অ্যাক্সেস করে, ওকে, দুজনকেই অ্যাক্সেস করে, তাহলে আমরা যেটা করছি যে এখানে দেখো একটা সিম্বল দেওয়া আছে, মানে তোমার এতে রেফারেন্স এল অফ কিউকে into a access L of qk, reference L of qk into access L of qk. Now things are this particular go through this particular equation. এই ইকুয়েশনটার দিয়ে আমরা যেটা বার করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে we are trying to measure the actual affinity between the attributes and among the attributes. বিটুইন দি অ্যাট্রিবিউটসই বলবো, কারণ আমরা যখন অ্যাফিনিটিটাকে মেজার করার চেষ্টা করছি, দুটো অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে মেজার করার চেষ্টা করছি। সো সেইটা করার জন্য আমরা বেসিক্যালি যেটা করেছি সেটা হলো এই, যে আমরা একটা কোয়ারি কিউকে ধরেছি, একটা কোয়ারি কিউকে আমরা দেখছি, সেই কোয়ারি কিউকে দিয়ে অ্যাট্রিবিউট এআই এবং মানে কারণ আমরা অ্যাফিনিটি করছি, অ্যাফিনিটিটা মেজার করছি দুটো অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে, একটা এআই এবং একটা এজে। আমরা অ্যাফিনিটিটা মেজার করছি দুটো অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে, একটা এআই এবং একটা এজে। এবার আমরা যখন সেটা করছি তখন আমরা দেখছি যে কোয়ারি কিউকে দিয়ে অ্যাট্রিবিউট এআইকেও অ্যাক্সেস করা হচ্ছে এবং অ্যাট্রিবিউট এজেকেও অ্যাক্সেস করা হচ্ছে কি না। কোয়ারি কিউকে দিয়ে অ্যাট্রিবিউট এআইকেও অ্যাক্সেস করা হচ্ছে এবং অ্যাট্রিবিউট এজেকেও অ্যাক্সেস করা হচ্ছে কি না। যদি দুটোই অ্যাক্সেস করা হয়, মানে অ্যাট্রিবিউট কিউকে যদি কমন কোয়ারি হয়, অ্যাট্রিবিউট কিউ, মানে আমি অ্যাট্রিবিউট বলছি, কোয়ারি কিউকে যদি কমন কোয়ারি হয় যেটা দিয়ে অ্যাট্রিবিউট এআই এবং অ্যাট্রিবিউট এজে দুজনকেই অ্যাক্সেস করা হচ্ছে, তাহলে এবার তারপর আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে রেফারেন্স এল অফ কিউকে অ্যান্ড অ্যাক্সেস এল অফ কিউকে, এই দুটোকে আমরা দেখছি। এখানে রেফারেন্স এল অফ কিউকে দেখো এখানে লেখা আছে পরিষ্কার, ইজ দ্য নাম্বার অফ অ্যাক্সেসেস টু অ্যাট্রিবিউটস এআই এজে। রেফারেন্স এল অফ কিউকে বলছে এই অ্যাট্রিবিউট এআই এজেকে কতবার অ্যাক্সেস করা হচ্ছে সেই নাম্বারটা, অ্যাট্রিবিউট এআই এজেকে কতবার অ্যাক্সেস করা হচ্ছে সেই নাম্বারটা, কি দিয়ে, কিউকে দিয়ে অ্যাট্রিবিউট এআই এজেকে কতবার অ্যাক্সেস করা হচ্ছে সেই নাম্বারটা হচ্ছে রেফারেন্স এল কিউকে।
ওকে, ফর ইচ এক্সিকিউশন অফ অ্যাপ্লিকেশন কিউকে অ্যাট সাইট এসএল, একটা যে কোনো সাইটের মধ্যে একটা যে কোনো একটা সাইটকে আমরা ধরে নিয়েছি, মানে সেই সাইটে কতবার ওটা অ্যাক্সেস করা হচ্ছে। এবং অ্যাক্সেস এল কিউকে ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্সেস ফ্রিকোয়েন্সি, application access frequency measured previously defined and modified to include frequencies at different sites. তো access LQK হচ্ছে ওই অ্যাপ্লিকেশনটা কতবার অ্যাক্সেস হচ্ছে। দুটো জিনিস আছে এখানে, একটা হচ্ছে কিউকে, কিউকে এই যে কোয়ারিটা, এই কোয়ারিটা অ্যাট্রিবিউট এআই এজেকে কতবার অ্যাক্সেস করছে, দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। কিউকে একটা কোয়ারি, একটা পার্টিকুলার কোয়ারি কিউকে সে অ্যাট্রিবিউট এআই এবং এজেকে হাউ মেনি টাইমস ওটা অ্যাক্সেস করছে, সেটা একটা জিনিস, সেটা রেফারেন্সিয়াল কিউকে। অ্যাক্সেসিয়াল কিউকে হচ্ছে ইটসেলফ কোয়ারিটা কতবার রান হচ্ছে। So that is the thing, and based on this we will calculate the affinity matrix. Now আমরা আরেকটু সিম্পলার ভার্সনে দেখব। তো এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ফর সিম্পলিসিটি আমরা রেফারেন্সিয়াল কিউকেটাকে 1 ধরে নেব, এই যে রেফারেন্সিয়াল কিউকে যে ফ্যাক্টরটা সেটাকে 1 ধরে নেব ফর অল কিউকে অ্যান্ড এসএল। তাহলে আমি যদি বলে দিই যে অ্যাক্সেস এল কিউকে, এইটা যদি আমি বলে দিই যে অ্যাক্সেস এল কিউকেটা কত, মানে কতবার কোয়ারিটা অ্যাক্সেস হচ্ছে, এটা যদি আমি বলে দিই, আর রেফারেন্সিয়াল কিউকেটাকে ফর সিম্পলিসিটি আমরা 1 ধরে নিচ্ছি, যদি এটা করি তাহলে আমার জিনিসটা আরো সিম্পল হয়ে যাবে। তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা আমরা করেছি সেটা হচ্ছে আমরা বলে নিয়েছি যে দেখো অ্যাক্সেস 1 কিউ1, অ্যাক্সেস 1 কিউ1, অ্যাক্সেস 1 মানে হচ্ছে এল, অ্যাক্সেস 1 মানে হচ্ছে এল, অ্যাক্সেস 1 মানে হচ্ছে এই যে এসিসি এল, এলটা কি, এলটা হচ্ছে সাইট নাম্বার, এলটা ইন্ডিকেট করছে সাইট নাম্বার, কোন সাইটে কোয়ারিটা কতবার অ্যাক্সেস হচ্ছে, এটা কিন্তু সাইট নাম্বার ইন্ডিকেট করছে। কারণ আমার ডিস্ট্রিবিউটেড এনভায়রনমেন্ট, যেহেতু আমার ডিস্ট্রিবিউটেড এনভায়রনমেন্ট, আমার ডেটাবেসটা ডিফারেন্ট সাইটসে ডিস্ট্রিবিউট করা আছে, তো দিস এল ইজ ইন্ডিকেটিং দিস সাইট নাম্বার। সো এখানে সেই ডেটাটা তোমাকে যদি দেওয়া থাকে যে অ্যাক্সেস 1 কিউ1, অ্যাক্সেস 1 কিউ1 মানে সাইট 1-এ কিউ1টা 15 বার অ্যাক্সেস হচ্ছে, সাইট 2-তে কিউ1টা 20 বার অ্যাক্সেস হচ্ছে, সাইট 3-তে কিউ1টা 10 বার অ্যাক্সেস হচ্ছে, এরকমভাবে সাইট 1-এ কিউ2 কতবার অ্যাক্সেস হচ্ছে, সাইট 1-এ কিউ3 কতবার অ্যাক্সেস হচ্ছে, এবং সাইট 1-এ কিউ4 কতবার অ্যাক্সেস হচ্ছে, সেইটা পরিষ্কার দেওয়া আছে এই লিস্টটা। যদি এটা দেওয়া থাকে এবং যদি তোমায় বলা থাকে রেফারেন্সিয়াল অফ কিউকে সেটা 1 ধরে নাও, তাহলে রেফারেন্সিয়াল অফ কিউকে 1 ধরে নিলে তোমার অনেকটা সিম্পলিফাই হয়ে গেল ওই জায়গাটা, তোমার আর ওই ফ্যাক্টরটাকে নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না, দ্যাট উইল বি 1 অলওয়েজ। তাহলে নাও সাপোজ then the affinity measure between suppose attribute a1 and a3, now suppose we want to measure the attribute between a1 and a3 for an example, basically আমি attribute a1 এবং a3 কে মেজার করতে চাই with this prerequisite, with this given data we want to measure the attribute affinity between a1 and a3, তাহলে সেটা আমরা কিভাবে লিখব attribute a1 এবং a3, আমি দেখাবো বারবার attribute a1 এবং a3। তাহলে তোমার আমি এবার একটু আবার বোর্ডের দিকে যেতে হবে মনে হচ্ছে, আমি তোমাকে ফর্মুলাটা লিখে দিই, তাহলে দ্যাট উইল বি ইজিয়ার ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড মেবি। ইয়েস, বোর্ড ইজ ভিজিবল, সো আমি স্ক্রিনটা স্টপ করছি। So now board will become more visible, I suppose. So now basically our basic formula for attribute affinity matrix was this. And this thing will come in question like that, মানে তোমাকে এরকম জিজ্ঞাসা করতে পারে হোয়াট ইজ অ্যাট্রিবিউট ইউজেজ ম্যাট্রিক্স, ইন্ডিভিজুয়ালি এগুলো জিজ্ঞাসা করতে পারে। অ্যাপার্ট ফ্রম ভার্টিক্যাল ফ্র্যাগমেন্টেশন তোমাকে এটাও জিজ্ঞাসা করতে পারে যে হোয়াট ইজ অ্যাট্রিবিউট ইউজেজ ম্যাট্রিক্স বা হোয়াট ইজ অ্যাট্রিবিউট অ্যাফিনিটি ম্যাট্রিক্স। ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেন ইট লাইক দ্যাট। ওকে, সো অ্যাফিনিটি যে ম্যাট্রিক্স, অ্যাফিনিটিটাকে আমরা ইন্ডিকেট করছি কিভাবে, বিটুইন এআই এবং এজে। আমার বেসিক ফর্মুলা যেটা এআই এবং এজে, বিটুইন এআই এবং এজে আমি অ্যাফিনিটিকে মেজার করছি। So that is basically my formula is this summation of this. Suppose k is the query number, qi, q2, q3, whatever may be, jar use of qk comma ai, use of qk comma ai মানে query qk দিয়ে ai কে যদি অ্যাক্সেস করা হয়, মানে যদি এই ভ্যালুটা 1 হয়, এটা ইউজেজ ম্যাট্রিক্স চলে আসছে, এটা কিন্তু বেসিক্যালি ইউজেজ ম্যাট্রিক্স যেটা আগে দেখলাম, সেই ইউজেজ ম্যাট্রিক্সটা এইটা। যদি এটা 1 হয় অ্যান্ড
অ্যান্ড আমি নিচে লিখছি অ্যান্ড, এটা অ্যান্ড অপারেটর, অ্যান্ড ইউজ অফ কিউকে কমা এজে, যদি এটাও 1 হয়, ইউজ অফ কিউকে কমা এজে যদি এটাও 1 হয়, এই দুটোই হয় যদি ফর এভরি সাইট এসএল, মানে প্রত্যেকটা সাইটের জন্য, সাইট 1 সাইট 2 সাইট 3, এটা সাইট 1, সো সাইট 1 এর মানে সাইট 1 সাইট 2 সাইট 3 এটা এসএল একটা পার্টিকুলার সাইট, তো সেখানে যদি হয় তাহলে এবার তুমি যেটা করবে সেটা হলো তাদের রেফারেন্সটাকে তুমি নেবে, যে কতবার কোয়ারি কিউকেটা ওই অ্যাট্রিবিউটগুলোকে অ্যাক্সেস করেছে, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি রেফারেন্স এল অফ কিউকে, যে কতবার এই কোয়ারিটা এই অ্যাট্রিবিউটগুলোকে অ্যাক্সেস করেছে। এটা তো হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা ইউজেজ ম্যাট্রিক্স বলছে, কতবার হচ্ছে সেটা কিন্তু ইউজেজ ম্যাট্রিক্স বলছে না, তো সেইটা আমি এখানে চেক করছি যে কতবার অ্যাক্সেস করেছে। আর আমি আরেকটা জিনিসও তার সঙ্গে চেক করছি যে ইটসেলফ যে ওই কোয়ারিটা কতবার অ্যাক্সেসড হয়েছে, ইটসেলফ যে ওই কোয়ারিটা কতবার রান করেছে, ওই অ্যাপ্লিকেশনটা কতবার রান করেছে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি অ্যাক্সেস এল কিউকে ইজ ইন্ডিকেটিং। সো এল ইজ বেসিক্যালি দি নাম্বার, মানে সাইট নাম্বার। যদি তোমার এখানে সাইট S1 হয় তাহলে এখানেও হচ্ছে S1, এখানেও হচ্ছে 1, এখানেও হচ্ছে 1, মানে 1 নম্বর সাইটে কোয়ারি কিউকে অ্যাট্রিবিউট এআই এজেকে কতবার অ্যাক্সেস করেছে সেই নাম্বারটা, তার সঙ্গে 1 নম্বর সাইটে কোয়ারি কিউকেটা কতবার রান করেছে সেইটা। ফর সিম্পলিসিটি আমরা যেটা করে নিচ্ছি, এই যে রেফারেন্স এল কিউকে এটাকে আমরা 1 ধরে নিচ্ছি, ফর সিম্পলিসিটি রেফারেন্স এল কিউকে আমরা এটাকে 1 ধরে নিচ্ছি, এটা আমাদের সিম্পলিসিটির জন্য করছি যে রেফারেন্স এল যে এলটাকে আমরা 1 ধরে নিচ্ছি। ওকে, এটাকে আমরা 1 ধরে নিচ্ছি। এরপর আমার কাছে কিছু নাম্বারস দেওয়া আছে, মানে কোন কোয়ারিটা কোন সাইটে কতবার রান করেছে, বেসিক্যালি কোন কোয়ারিটা কোন সাইটে কতবার রান করেছে সেইটা দেওয়া আছে। সেটা কিভাবে দেওয়া আছে, সেটা দেওয়া আছে এরকম ভাবে, সাপোজ SEC1 of Q1, so SEC1 of Q1 is equals to বলা আছে 15, SEC1 of Q1 equals to বলা আছে 15, SEC1 of Q2 বলা আছে, SEC1 of Q2 বলা আছে সাপোজ 5, SEC1 of Q3 সাপোজ বলা আছে 25, ওকে। SEC1 of Q4 দেখতে পাচ্ছ তো, SEC না দেখতে পেলে বলবে, SEC1 of Q4 is equals to বলা আছে 3, ঠিক আছে। নেক্সট এরকম ভাবে SEC2 of Q1 বলা আছে, SEC2 of Q1 বলা আছে, SEC2 of Q1 এটা বলা আছে হলো তোমার 20, SEC2 of Q2 এটা বলা আছে হলো তোমার 0। এটার মানে কি, আবার বলছি এটার মানে কি, এটার মানে হচ্ছে সাইট নাম্বার 2 তে কোয়ারি 2 কতবার রান করেছে, তার মানে সাইট নাম্বার 2 তে কোয়ারি 2 রান করেনি একবারও, 0 মানে হচ্ছে সাইট নাম্বার 2 তে কোয়ারি 2 একবারও রান করেনি, ঠিক আছে। নেক্সট ইজ SEC2 কোয়ারি Q3, ঠিক আছে, SEC2 কোয়ারি Q3 কতবার রান করেছে, 25 টাইমস, ওকে, 25 বার রান করেছে। SEC2 অফ কোয়ারি Q4 কতবার রান করেছে, 0 টাইম, ওকে। ইন দ্যাট ওয়ে ফর SEC3 অফ Q1 আমি জাস্ট লিখছি SEC3 অফ Q1 এটা রান করেছে 10 বার, SEC3 ফর Q2 এটা রান করেছে 0, SEC3 ফর Q4 এটা রান করেছে হচ্ছে 25, আর SEC3 সরি এটা Q3 হবে, Q3 রান করেছে 25, আর SEC3 Q4 এটা রান করেছে হচ্ছে 0। তো দিস ইজ দ্য ইনফরমেশন গিভেন টু ইউ, now suppose I want to calculate the affinity between, suppose for an example we want to calculate the affinity between A1 and A3,
So how you will calculate the affinity between A1 and A3? Okay, now as per this formula, see this formula, as per this formula, আমি কি বার করছি? আমি বার করছি affinity between, as per this formula আমি বার করছি affinity between A1 and A3, তার মানে AI হচ্ছে A1, AJ হচ্ছে A3, রাইট? শুড নট বি এনি ডাউট, ঠিক আছে, হওয়া উচিত। তাহলে আমি কি লিখবো? আমাকে কি বলেছে? আমাকে বলেছে যে কোন কোয়ারি দিয়ে অ্যাট্রিবিউট A1 এবং A3 কে অ্যাক্সেস করা হচ্ছে, কোন কোয়ারি দিয়ে অ্যাট্রিবিউট A1 এবং A3 কে অ্যাক্সেস করা হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে সেটা আমি কোথায় পাবো? অ্যাট্রিবিউট A1 এবং A3 কে অ্যাক্সেস করা হচ্ছে, সেটা আমি কোথায় পাবো? সেটা আমি পাবো সেই ইউজেজ ম্যাট্রিক্সে, সেটা আমি পাবো সেই ইউজেজ ম্যাট্রিক্সে, ঠিক আছে। ইউজেজ ম্যাট্রিক্সে আমি পাবো যে কোন কোয়ারি দিয়ে অ্যাট্রিবিউট A1 এবং A3 কে অ্যাক্সেস করা হচ্ছে। তাহলে আমি যে ইউজেজ ম্যাট্রিক্সটা তোমাকে দেখিয়েছিলাম, সেই ইউজেজ ম্যাট্রিক্সে তুমি যদি দেখো, ইউজেজ ম্যাট্রিক্সটা কি এখানে আঁকা যাবে? জায়গা নেই। আমি ইউজেজ ম্যাট্রিক্সটা তোমার সঙ্গে একটু শেয়ার করি 1 মিনিটের জন্য। ইউজেজ ম্যাট্রিক্সটা আমি জাস্ট একটু শেয়ার করি তাহলে। সো বেসিক্যালি you can see this is the usage matrix, this is the usage matrix। Q1 A1 এবং A3 কে অ্যাক্সেস করেছে, ঠিক আছে। Q1 A1 এবং A3 কে অ্যাক্সেস করেছে। তার মানে আমি যদি বলি তো Q1 এই A1 A3 কে অ্যাক্সেস করেছে, তার মানে এখানে যদি আমি লিখি 1, এখানে যদি আমি লিখি 1, ইউজ অফ Q1 A1 is equals to 1 and use of Q1 A3 also is equals to 1. This will be for site 1, suppose Q1 টা site 1 এ রান করছে, so this will be site 1 suppose, say, okay, so that is basically the thing। তাহলে আমরা যদি এখানটা এবার দেখো ভালো করে, যদি আমরা এইটা লিখি, সাপোজ k equals to 1 to 1, আমি এরকমভাবে লিখছি, তুমি দেখবে আমাকে বলবে summation k is equals to 1 to 1, okay, and summation l equals to 1 to 3। k equals to 1 to 1 মানে কোয়ারি, k টা হচ্ছে কোয়ারি নাম্বার, l টা হচ্ছে সাইট নাম্বার, ঠিক আছে। k টা কোয়ারি নাম্বার, l টা হচ্ছে সাইট নাম্বার, ঠিক আছে। আমি বলেছিলাম রেফারেন্স কিউ কেটাকে আমি 1 ধরবো, তাহলে রেফারেন্স কিউ কে নিয়ে আমি মাথা ঘামাবো না, ফর সিম্পলিসিটি রেফারেন্স কিউ কে আমার 1, তাহলে রেফারেন্স কিউ কে আমি মাথা ঘামাবো না। আমি কি বার করছি তাহলে? ACCL of QK, ACCL of QK, তাহলে আমি এই ফর্মুলা অনুযায়ী লিখেছি, এই ফর্মুলা অনুযায়ী আমি এটা লিখেছি। আমি কি কোথাও ভুল লিখেছি? যদি ভুল লিখি আমাকে বলো। এই ফর্মুলা অনুযায়ী লিখেছি, এই যে ফর্মুলাটা যেটা কালোতে লেখা আছে, সেই ফর্মুলা অনুযায়ী আমি এটা লিখেছি। আমার কে হচ্ছে কোয়ারি, কোয়ারি এখানে আমার একটাই আছে কিউকে, মানে তাহলে আমি k equals to 1 লিখেছি, বিকজ আমি দেখলাম ইউজেজ ম্যাট্রিক্সে অনলি Q1 অ্যাক্সেস করছে A2 A3 A1 A3 কে, তাহলে আদার কোয়ারিগুলো আসছে না, ঠিক আছে, আসা উচিত নয়, ওকে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই যে ACCL QK মানে কি? আমি বলেছি সামেশন অফ L1 L equals to 1 to 3, কারণ যেহেতু আমার তিনটে সাইট, তাহলে আমার তিনটে সাইটকে কনসিডার করতে হবে, তিনটে সাইট আমার অ্যাকচুয়ালি, তাহলে তিনটে সাইটকে আমায় কনসিডার করতে হবে। তাহলে আমি এইটাকে কি লিখতে পারি? এটাকে আমি লিখতে পারি ব্রডার ভার্সনে, আমি এটাকে কি লিখতে পারি? এইটা থেকে লিখছি আমি, এই নীলটা থেকে। তাহলে কি লিখতে পারি? দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু বেসিক্যালি ACC1 Q1 প্লাস ACC2 Q2 প্লাস ACC3, sorry, not Q2, this will be Q1, আমরা একটাই কোয়ারি নিয়ে করছি, so ACC1 Q1, ACC2 Q1 and ACC3 Q1।
because since only one application that accessing both of the attributes, that is q1, সেজন্য q1 দিয়ে শুধু দেখছি যে q1 তার যে তিনটে সাইট, সেই তিনটে সাইটে q1 ওই তোমার অ্যাপ্লিকেশন মানে কোয়ারি q1টা কতবার অ্যাক্সেস হচ্ছে। তাহলে এবার তুমি যদি এই ডেটাটা দেখো, এসিসি 1 এ কোয়ারি q1 কতবার অ্যাক্সেস হচ্ছে? 15 বার। এসিসি 2 তে q1 অ্যাক্সেস কতবার হচ্ছে? 20 বার, তোমাকে যেটা দেওয়া আছে। আর এসিসি 3 তে q1 কতবার অ্যাক্সেস হচ্ছে? 10 বার। তাহলে 20 আর 15 হচ্ছে 35, 35 আর 10 হচ্ছে 45। তার মানে দিস ভ্যালু উইল বি 45, দিস ভ্যালু উইল বি 45। জাস্ট এই অবধি বলো আমাকে মানে কতটা বোঝা গেছে, জাস্ট এই অবধি আমাকে বলো কতটা বোঝা গেছে টোটাল যেটা মোটামুটি বললাম। মানে আমি ইউজেজ, আমি আশা করি অ্যাট্রিবিউট ইউজেজ ম্যাট্রিক্স তোমরা বুঝেছো, তাতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। হোয়াট অ্যাবাউট দিস পার্টিকুলার thing, that is attribute affinity? Whenever we are, this is basically attribute affinity. What about this? Just tell me. একটু তোমাদের ভিউ যদি শেয়ার করো তাহলে that will be easier for me to understand that whether you are getting it or not. Whatever I am saying about this, especially this attribute affinity, after usage আমরা affinity calculate করছি। ইউজেজের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে কোনো একটা পার্টিকুলার কোয়ারি কোনো একটা পার্টিকুলার অ্যাট্রিবিউটকে যদি অ্যাক্সেস করে তাহলে দ্যাট উইল বি মার্কড অ্যাজ 1 in the matrix, otherwise it will be marked as 0. Okay, that is about attribute usage matrix. Next, to calculate affinity matrix we have a formula. আমরা একটা ফর্মুলা ফলো করব, যে ফর্মুলাটা বেসিক্যালি কিছুই নয়, ভেরি সিম্পল ফর্মুলা। সেও বলছে এইরকম যে তোমার যে ইউজেজ ম্যাট্রিক্স, সেই ইউজেজ ম্যাট্রিক্সের ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে তুমি বুঝতে পারছো কোন কোয়ারিটা কোন অ্যাট্রিবিউটকে অ্যাক্সেস করছে। তাহলে তুমি ধরো দুটো অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে অ্যাফিনিটি ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করছো, একটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট এআই, একটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট এজে। যদি এরকম তোমার সিনারিও হয় যে তুমি এআই এবং এজে কতটা একে অপরের সঙ্গে কোরিলেটেড সেইটা বোঝার চেষ্টা করছো, যদি এরকম হয় তাহলে তুমি যেটা করবে সেটা হলো তুমি দেখবে যে পার্টিকুলার একটা কোয়ারি ওই অ্যাট্রিবিউটগুলোকে একসঙ্গে অ্যাক্সেস করছে কিনা। কি করে দেখবে? ইউজেজ ম্যাট্রিক্স দিয়ে দেখবে। সেটাই এখানে বলা হয়েছে যে কোয়ারি কিউকে সে এআইকে অ্যাক্সেস করছে কারণ এখানে 1 আছে, সে এজেকেও অ্যাক্সেস করছে কারণ এখানেও 1 আছে, করছে প্রত্যেকটা সাইটের জন্য। তোমার সিস্টেমে তোমার যেহেতু ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম, তোমার এখানে মাল্টিপল সাইট, তাহলে প্রত্যেকটা সাইটের জন্য তুমি সেটা দেখছো। ওকে, এবার তার সঙ্গে তুমি কি দেখছো? তার সঙ্গে তুমি দেখছো যে এই যে তোমার কোয়ারি কিউকেটা সেটা কতবার রেফারেন্সড হচ্ছে একটা পার্টিকুলার সাইটে, কতবার রেফারেন্স হচ্ছে। তার মানে কোয়ারি কিউকেটা এআই এবং এজেকে কতবার অ্যাক্সেস করছে, দ্যাট ইজ দ্য মোদ্দা কথা। এআই এবং এজেকে কতবার অ্যাক্সেস করছে, হাউ মেনি টাইমস ইট ইজ অ্যাক্সেসিং দ্য অ্যাট্রিবিউট এআই অ্যান্ড এজে, অবভিয়াসলি টুগেদার, কতবার করছে। So that is basically referential QK. Another factor is ACCL QK. ACCL QK এখানে বারবার বলছি, এলটা কিন্তু ইন্ডিকেট করছে সাইট নাম্বার। Now ACCL QK, what is ACCL QK? ACCL QK says যে কোয়ারি কিউকেটা সেই কোয়ারিটা কতবার অ্যাক্সেস হচ্ছে, আর রেফারেন্সিয়াল বলছে কিউকে এআই এজেকে কতবার অ্যাক্সেস করছে। তার মানে ইচ টাইম কিউকে রান করছে, যদি ইচ টাইম কিউকে রান করে সে ইচ টাইম ধরা যাক এআই এবং এজেকে দুবার অ্যাক্সেস করছে, ধরা যাক ইচ টাইম কিউকে এআই এবং এজেকে দুবার অ্যাক্সেস করছে। এবার কিউকেটা ইটসেলফ 5 বার রান করছে, তাহলে দুটোকে আমরা বেসিক্যালি মাল্টিপ্লাই করছি। এবার ফর আওয়ার সিম্পলিসিটি আমরা যেটা ধরে নেব সেটা হচ্ছে রেফারেন্সিয়াল কিউকে, এই যে ফ্যাক্টরটা আমরা এই রেফারেন্সিয়াল কিউকেটাকে 1 ধরে নিয়েছি, ফলত
রেফারেন্সিয়াল কিউকে ফ্যাক্টরটাকে যেহেতু আমরা 1 ধরে নিয়েছি, ফলত আমাদের জিনিসটা অনেক সিম্পলিফাই হয়ে গেছে। এবং তার ফলে এবার তারপরে আমার কাছে ডেটাটা দেওয়া আছে যে কোন কোয়ারি কোন সাইটে কতবার অ্যাক্সেস হচ্ছে। যেমন SSE1 Q1 কথাটার মানে হচ্ছে কোয়ারি Q1 সাইট 1-এ 15 বার অ্যাক্সেস হচ্ছে। কোয়ারি Q1 সাইট 1-এ 15 বার অ্যাক্সেস হচ্ছে। SSE2 Q1 কথাটার মানে হচ্ছে কোয়ারি Q1 সাইট 2-তে 20 বার অ্যাক্সেস হচ্ছে। কোয়ারি Q1 সাইট 2-তে 20 বার অ্যাক্সেস হচ্ছে। SSE3 Q1 কথাটার মানে হচ্ছে কোয়ারি Q1 সাইট 3-তে 10 বার অ্যাক্সেস হচ্ছে। এইভাবে এই ডেটাটা তোমার কাছে যদি দেওয়া থাকে, then you can very easily calculate this affinity between any attributes because you have your usage matrix and you have this information. So from your usage matrix and from this information, you can easily get your attribute affinity matrix. Now, how you will get your attribute affinity matrix? Again, just put it the formula. Suppose I am trying to find out the affinity between A1 and A3. So whenever I am going to do that, as per my formula, what I will check that কোন কোয়ারিটা অ্যাট্রিবিউট A1 এবং A3 কে একসঙ্গে অ্যাক্সেস করেছে। Now the thing is, এই যে ইনফরমেশনটা যে কোন কোয়ারিটা অ্যাট্রিবিউট A1 এবং A3 কে একসঙ্গে অ্যাক্সেস করেছে, এই ইনফরমেশনটা আমি কোথা থেকে পাবো? কেউ আমাকে বলো, এই ইনফরমেশনটা আমি কোথা থেকে পাবো যে কোন কোয়ারিটা কোন অ্যাট্রিবিউটগুলোকে একসঙ্গে অ্যাক্সেস করেছে? এই ইনফরমেশনটা আমি কোথা থেকে পাবো? কেউ একটু বলো তো, এনিবডি, কেউ একটু বলো তো কোথা থেকে পাবো? চ্যাটেও বলতে পারো কোথা থেকে পাবো, বলো দেখি, তাহলে বুঝতে পারবো তুমি বুঝতে পারছো। কে বলতে পারবে? হ্যাঁ, টেবিল থেকে, মানে কোন টেবিল থেকে? কোন টেবিল থেকে পাবো? কোন অ্যাট্রিবিউটগুলো, মানে কোন কোয়ারিটা কোন অ্যাট্রিবিউটগুলোকে একসঙ্গে অ্যাক্সেস করছে, এই ইনফরমেশনটা আমি কোন টেবিল থেকে পাবো, কোন ইনফরমেশন থেকে পাবো, বা কোন ম্যাট্রিক্স, ইউ শুড নট সে টেবিল, ইউ শুড সে ম্যাট্রিক্স, কোন ম্যাট্রিক্স থেকে পাবো? কে বলতে পারবে? এনিবডি? রেফারেন্স? না 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 না, একটু আগে আমি বলেছি, অনেকবার বলেছি ইনফ্যাক্ট, কোন কোয়ারিটা কোন অ্যাট্রিবিউটগুলোকে একসঙ্গে অ্যাক্সেস করছে। তার মানে কি, আমি একটু হিন্টস দিই, কোন কোয়ারিটা দিয়ে কোন অ্যাট্রিবিউটগুলো একসঙ্গে ইউজ হচ্ছে। ইউজ বলে যেটা লিখেছে, হ্যাঁ, ইউজেজ ম্যাট্রিক্স, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ইউজেজ ম্যাট্রিক্স। ইউজেজ ম্যাট্রিক্সটা থেকে আমি পাবো, আমি একবার শেয়ার করি, ইউজেজ ম্যাট্রিক্সটা থেকে আমি পাবো এই যে ইউজেজ ম্যাট্রিক্স আমি দেখিয়েছিলাম, এই যে ইউজেজ ম্যাট্রিক্সটা ফার্স্টে ক্রিয়েট করেছিলাম, মনে পড়ছে? যে ইউজেজ ম্যাট্রিক্সটা ফার্স্টে ক্রিয়েট করেছিলাম, যেটা বলছে কোয়ারি Q1, আর এখানে আছে A1 আর A3 1 আছে, তার মানে কোয়ারি Q1টা A1 আর A থেকে অ্যাক্সেস করছে। তার মানে এই ইউজেজ ম্যাট্রিক্স আমাকে বলে দিচ্ছে যে A1 এবং A3 কে কোন কোয়ারিগুলো একসঙ্গে অ্যাক্সেস করছে। তাহলে এখানে দেখো অনলি A1 A3 1 আছে অনলি Q1 এর জন্য, A1 A3 1 আছে অনলি Q1 এর জন্য, বাদ বাকি আর কোথাও A1 আর A3 একসঙ্গে 1 নেই। তার মানে এটা আমাকে বলে দিচ্ছে যে অ্যাট্রিবিউট A1 এবং A3টাই অনলি Q1 দিয়ে অ্যাক্সেস হচ্ছে। দ্যাট মিনস অ্যাকচুয়ালি মানে Q1টাই অ্যাকচুয়ালি অ্যাট্রিবিউট A1 এবং A3 কে অ্যাক্সেস করছে একসঙ্গে, আদার্স কোনো কোয়ারি করছে না। তো অবভিয়াসলি আমি এখানে ওই জন্য শুধুমাত্র Q1টাকে সিলেক্ট করব, কিউকে বলতে আমি শুধুমাত্র 1 নেব। তাহলে এখানে যদি এরকম হতো, থিংস উইল বি মাচ মোর কমপ্লেক্স। এখানে মানে তোমার বোর্ডে একবার তাকাও, এই ম্যাট্রিক্সটা একবার দেখো, বোর্ডের ক্ষেত্রে জিনিসটা একটু কমপ্লেক্স হতো, মানে আমার এই অ্যাফিনিটি ক্যালকুলেট করাটা। যদি ধরা যাক যে আমার কাছে আরেকটা কোয়ারি থাকতো যেও অ্যাট্রিবিউট A2 A3 কে অ্যাক্সেস করতো, ধরা যাক Q2ও যদি অ্যাট্রিবিউট A2 A3 কে অ্যাক্সেস করতো, তাহলে এখানে কিন্তু সাম অফ k ইকুয়ালস টু 1 to 2 হতো, সাম অফ k ইকুয়ালস টু 1 to 2 হতো। ভালো করে দেখো, সাম অফ k ইকুয়ালস টু 1 to 2 হতো। এবং বোর্ড দেখা যায়,
বোর্ড দেখা, আচ্ছা তোরাই একটা কাজ করে অ্যাট্রিবিউট এই ইউজেজ ম্যাট্রিক্সটা ছবি তুলতো, ইউজেজ ম্যাট্রিক্সটা ছবি তুলে রাখ। আমি আমি এটা অফ করছি, এই এই এটা স্কাইপের না প্রবলেম। ওকে ঠিক আছে, এবার আমি এটা অফ করছি, দিয়ে আমি বোর্ড দেখাচ্ছি। এই জন্য বলি জুমে চল, জুমে চল, স্কাইপে এসব প্রবলেম। ওমা কোথায় গেল, আচ্ছা তো ঠিক আছে, আচ্ছা স্টপ হয়েছে শেয়ার স্ক্রিনটা, হ্যাঁ স্টপ হয়েছে, এবার দেখতে পাচ্ছিস তো বোর্ডটা? ঠিক আছে, তাহলে ওই যে ইউজেজ ম্যাট্রিক্সটা যদি তুমি দেখো, সেই ইউজেজ ম্যাট্রিক্সে আছে হচ্ছে কোয়ারি Q1টাই একমাত্র কোয়ারি যে অ্যাট্রিবিউট A2 এবং A3 কে একসঙ্গে, সরি অ্যাট্রিবিউট A1 এবং A3 কে একসঙ্গে অ্যাক্সেস করছে। বোর্ড দেখা যাচ্ছে না? দেখা যাচ্ছে না? না এখন ওই সেই ওপরে হয়ে আছে, দাঁড়ান। কি হয়ে আছে ওপরে মানে আপনার যেখানে ভিডিওটা অন থাকে সেখানটায় হয়ে আছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না? এবার এবার স্যার এবার দেখা যাচ্ছে? ওকে তো চ্যাটে লেখ। হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে ঠিক আছে, হ্যাঁ তাহলে মানে ওই 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 ওইটা যেটা ডিলেটা হচ্ছে, দ্যাট ডিলে ইজ বিকজ অফ নেটওয়ার্ক। ওকে নেটওয়ার্কের জন্য ডিলে হচ্ছে। তো মানে আমি বোর্ডটা শো করেছি, বাট সেই ইনফরমেশনটা রিচ করতে ওই নেটওয়ার্ক ল্যাগটা আর কি, ওইটা যার জন্য একটু দেরিতে শো হলো আর কি। ওকে, তো সবই রিলেটেড, এভরিথিং ইজ রিলেটেড, এভরিথিং ইজ, আচ্ছা যাই হোক স্যার। তো ঘটনা হচ্ছে যে ইউজেজ ম্যাট্রিক্সে আমরা দেখলাম যে কোয়ারি Q1টা অ্যাট্রিবিউট, অনলি কোয়ারি Q1টাই অ্যাট্রিবিউট A1 এবং A3 কে অ্যাক্সেস করছে। ঠিক আছে, আমি ইউজেজ ম্যাট্রিক্সটা দেখেছি। ওকে, ইউজেজ ম্যাট্রিক্স কী করে ক্যালকুলেট করতে হয় সেটাও দেখিয়েছি বোর্ডে। যাই হোক, তো এবার ঘটনা হচ্ছে যেহেতু অনলি কোয়ারি Q1টাই অ্যাক্সেস করছে, তার মানে কে এর ভ্যালুটা এখানে কত হবে? 1 হবে। এই যে কে এর ভ্যালুটা এখানে 1 হবে, কারণ অনলি কোয়ারি কিউকে যেখানে কিউআই মানে Q1 অনলি 1 একটাই অ্যাট্রিবিউট আছে, তাহলে কে এর ভ্যালুটা 1 হবে। ঠিক আছে, তাহলে কে ইকুয়ালস টু 1 to 1, তাহলে আমি কি করেছি এখানে সামেশন হচ্ছে কে ইকুয়ালস টু 1 to 1, সেই কারণে সামেশন হচ্ছে কে ইকুয়ালস টু 1 to 1, মানে একটাই কোয়ারি অ্যাক্সেস করছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এখানে যদি একটা কোয়ারি অ্যাক্সেস না করে ধরা যাক যে Q1 এবং Q2 দুজনেই A1 এবং A3 কে অ্যাক্সেস করছে, যদি ইউজেজ ম্যাট্রিক্সে এরকম হতো যে যেখানে Q1 এবং Q2 দুজনেই তোমার ইউজেজ ম্যাট্রিক্সে A1 এবং A3 কে অ্যাক্সেস করতো, তাহলে সেক্ষেত্রে এটা দাঁড়াতো k ইকুয়ালস টু 1 to 2, সামেশন অফ k ইকুয়ালস টু 1 to 2, শুধু এইটাই চেঞ্জ হতো, সামেশন k ইকুয়ালস টু 1 to 2, বাদ বাকি এইটা চেঞ্জ হতো না, এইটা একই থাকতো, বিকজ সাইট তো তিনটেই আছে, তিনটে সাইটের জন্য L1 to L ইকুয়ালস টু 1 to 3, তাহলে এইটা চেঞ্জ হতো না, চেঞ্জ হতো এই জায়গাটা, তাহলে এখানে চেঞ্জটা কিরকম হতো? চেঞ্জটা হলে কি হতো আলটিমেটলি? সেখানে হতো তাহলে SEC1 Q1 যেমন লিখেছি SEC2 Q1, যেমন লিখেছি SEC3 Q1, তার সঙ্গে আমাকে আবার লিখতে হতো SEC1 কি SEC1 Q2, SEC2 Q2, SEC3 Q2, এইটাও লিখতে হতো। ঠিক আছে, SEC1 Q1 যেমন লিখেছি সাইট, মানে এটা শুধু কোয়ারি 1 এর জন্য বলছি, এবার কোয়ারি 2 এর জন্য, কোয়ারি 1টা সাইট 2 এর জন্য বলছি, কোয়ারি 1টা সাইট 3 এর জন্য বলছি, সেরকম ভাবে কোয়ারি 2 যদি আমার থাকতো, মানে কোয়ারি 2 যদি অ্যাক্সেস করতো, তাহলে কোয়ারি 2 ফর সাইট 1, কোয়ারি 2 ফর সাইট 2, কোয়ারি 2 ফর সাইট 3, সেটাও ক্যালকুলেট করতে হতো, কারণ এখানে k ইকুয়ালস টু 1 to 2 ছিল, k ইকুয়ালস টু যেহেতু 1 to 2 ছিল, তাহলে কিউ কে এর ভ্যালুটা প্রথমে 1 দিয়ে হতো, তারপরে কিউ কে এর ভ্যালুটা 2 দিয়ে হতো। কখন হতো? যদি ইউজেজ ম্যাট্রিক্সে কোয়ারি 1 এবং কোয়ারি 2 দুজনেই E1 A3 কে অ্যাক্সেস করতো একসঙ্গে। কিন্তু ফরচুনেটলি আমাদের যে এক্সাম্পলটা, সেই এক্সাম্পলটা ইউজেজ ম্যাট্রিক্সটা যদি দেখো, তাহলে দেখবে যে কোয়ারি 1টা শুধুমাত্র কোয়ারি 1টাই A1 এবং A3 কে একসঙ্গে অ্যাক্সেস করছে। সো দ্যাটস ওয়াই
we have written this formula যে কোয়েরি 1টাই যেহেতু অ্যাক্সেস করছে তাহলে SEC1 Q1, SEC2 Q1, SEC3 Q1। এখানে এই SEC1 এর এই 1 বা SEC2 এর 2 এটা কোথা থেকে আসছে? এটা আসছে সাইট নাম্বার। এই L = 1 2 3 সাইট নাম্বার বলে দেবে, কটা সাইট আছে বলে দেবে, সেই সাইট নাম্বারের উপর বেস করে আসছে। হলো, এবার তোমার কাছে ইনফরমেশনটা তো দেওয়াই আছে। SEC1 of Q1 এর ভ্যালু কত, SEC2 of Q1 এর ভ্যালু কত, SEC3 of Q1 এর ভ্যালু কত, that information is given to you. So you will only just put this information and you will calculate what is the affinity between this A1 and A3, this particular attributes, this particular attributes। এবং এরকম ভাবে তুমি যদি দেখো, যদি প্রত্যেকটা অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে যদি অ্যাফিনিটি দেখো, মানে আমাদের এই অ্যাজ পার আমাদের এই ইউজেজ ম্যাট্রিক্স আর অ্যাজ পার দিস ডেটা, as per our usage matrix and as per this data, যদি প্রত্যেকটা অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে অ্যাফিনিটি দেখো, তাহলে তোমার ম্যাট্রিক্সটা যেটা দাঁড়াবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি। বাট সেটা তুমি কিন্তু তোমার কাজ হবে, আমি এই অবধি করাবো, আজকে আর বেশি করাচ্ছি না, তোমার কাজ হবে সেইটাকে কিন্তু ক্যালকুলেট করে রিচেক করা যে অ্যাট্রিবিউট অ্যাফিনিটিগুলো সেগুলো আসছে কিনা। আমি বলে দিচ্ছি, তোমার নোটেও থাকবে, আমি এখানে একটু বলে দিচ্ছি। আমি এটা মুছলাম। তো বেসিক্যালি আমরা যদি আমাদের যে গিভেন প্রবলেমটা, সেই গিভেন প্রবলেমটার জন্য যদি অ্যাট্রিবিউট অ্যাফিনিটি ম্যাট্রিক্সটাকে ড্র করি, তাহলে সেটা কি হবে, ভ্যালুটা কি কি হবে সেটা আমি এখানে লিখছি। তুমি যেটা করবে সেটা হচ্ছে এই ফর্মুলাগুলো ইউজ করে এবং ইউজেজ ম্যাট্রিক্স ইউজ করে, এই ফর্মুলাটা ইউজ করে এবং ইউজেজ ম্যাট্রিক্স ইউজ করে তুমি রিচেক করে আমাকে বলবে যে আমি এই যে ম্যাট্রিক্সটা দিয়েছিলাম, এই যে ভ্যালুগুলো দিয়েছিলাম, এই ভ্যালুগুলো ঠিক দিয়েছিলাম না ভুল দিয়েছিলাম, আমি কিন্তু ভুলও দিতে পারি। তাহলে তুমি কিন্তু সেটা রিচেক করে আমায় বলবে A1, A2, A3, A4। আমার ভ্যালুগুলো আমি এরকম দিচ্ছি। A1 A3 45 তুমি পেয়েই গেছো, ন্যাচারালি কোনো অসুবিধা নেই। এখানে ভ্যালু নেই, এখানে কোনো ভ্যালু নেই, এখানে কোনো ভ্যালু নেই, এখানে কোনো ভ্যালু নেই, ডায়াগোনালে কোনো ভ্যালু নেই। সো দিস ইজ দ্য আলটিমেট অ্যাট্রিবিউট অ্যাফিনিটি ম্যাট্রিক্স, যেটা আমাদের প্রবলেমের উপর বেস করে ফাইনালি আমরা পাবো। আই এম এগেন রিপিটিং, your job will be to find out whether this attribute affinity matrix is right or wrong, whether this attribute affinity matrix is right or wrong, whether all these values are okay or not। ঠিক আছে, কিভাবে ক্যালকুলেট করবে? এই ফর্মুলায় ক্যালকুলেট করবে অ্যাফিনিটি বিটুইন AI and AJ প্রত্যেকটা অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে। যেমন আমি A1 A3 করেছি, তুমি এরপরে A1 A4 করবে বা A1 A2 করবে, and you will check by putting this formula। এই A1 A2 যখন করবে, আমি বলে দিই, A1 A2 যখন করবে তুমি ইউজেজ ম্যাট্রিক্সে চলে যাবে। A1 A2 যখন করবে তুমি আবার সেই ইউজেজ ম্যাট্রিক্সে চলে যাবে। ইউজেজ ম্যাট্রিক্সে দেখবে যে A1 এবং A2 কে কোনো কোয়েরি একসঙ্গে অ্যাক্সেস করেছে কিনা, কোনো কোয়েরি একসঙ্গে অ্যাক্সেস করেছে কিনা। দেখবে A1 এবং A2 কে কোনো কোয়েরি একসঙ্গে অ্যাক্সেস করেনি, তুমি দেখতে পাবে। তুমি ইউজেজ ম্যাট্রিক্স যদি দেখো তাহলে দেখতে পাবে A1 এবং A2 কে কোনো অ্যাট্রিবিউট, কোনো কোয়েরি একসঙ্গে অ্যাক্সেস করেনি। ঠিক আছে, তাহলে যদি না করে থাকে তাহলে তো আর কোনো প্রবলেম এখনো আসছে না। যদি না করে থাকে তাহলে তুমি কিছুই পাচ্ছ না। তাহলে তুমি কি পাচ্ছ? তুমি কোনো কে পাচ্ছ না, বিকজ কোনো কোয়েরি তো A1 A2 কে অ্যাক্সেস করেনি। তাহলে তোমার কে কিছু হচ্ছে না। তোমার L1 যদি 1 2 3 তুমি যদি চেকও করো, সেখানেও তো তোমার কোয়েরি কিউ নেই, তাহলে আলটিমেটলি ইট উইল বি 0। ভেরি সিম্পল, A1 A2 উইল বি 0। আবার তুমি যদি দেখো A1 A4 এর ক্ষেত্রেও তুমি যদি ইউজেজ ম্যাট্রিক্স দেখো, এগেন তুমি তাই দেখবে A1 A4 কেও কোনো অ্যাট্রিবিউট, কোনো কোয়েরি একসঙ্গে অ্যাক্সেস করেনি। অথচ তুমি যদি A2 A3 দেখো, সাপোজ তুমি A2 A3 দেখো, তাহলে A2 A3 এর ক্ষেত্রে তুমি দেখবে কোয়েরি Q2, তুমি দেখো ইউজেজ ম্যাট্রিক্স দেখো, তুমি সাপোজ বার করছো A2 A3 এর মধ্যে অ্যাফিনিটি কি, অ্যাফিনিটি আছে A2 A3 এর মধ্যে। নাও সাপোজ তুমি ইউজেজ ম্যাট্রিক্স দেখবে, তুমি যখন ইউজেজ ম্যাট্রিক্স দেখবে তুমি দেখবে ইউজেজ ম্যাট্রিক্সে A2 A3 কে অ্যাক্সেস করছে Q2, ইট ইজ গিভেন in the usage matrix, it is given A2 A3 কে অ্যাক্সেস করছে Q2। যদি তুমি সেটা দেখো
এবার তাহলে তুমি কি পেয়ে গেলে, তুমি পেয়ে গেলে কে এর যে ভ্যালুটা, কে এর যে ভ্যালুটা সেটা কত, তুমি লিখবে কে ইকুয়ালস টু 1 to 2, অ্যাকচুয়ালি 2, কে এর ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি 2, তুমি এটাও লিখতে পারো কে ইকুয়ালস টু 2 to 2, বিকজ আর কিছু নেই, আর কেউ অ্যাক্সেস করছে না, তো কে ইকুয়ালস টু 2, ঠিক আছে। কিন্তু এল এর ভ্যালুটা তোমার হবে 1 to 3, ঠিক আছে। তাহলে কে এর ভ্যালুটা হলো 2, তার মানে তুমি এখানে লিখবে এসিসি 1 Q2 প্লাস এসিসি 2 Q2 প্লাস এসিসি 3 Q2, কি লিখবে এসিসি 1 Q2 প্লাস এসিসি 2 Q2 প্লাস এসিসি 3 Q2, ঠিক আছে। এবার তোমার যে ডেটাটা দেওয়া আছে এসিসি 1 Q2 এসিসি 2 Q2, এসিসি 1 Q2 এর ভ্যালু তুমি দেখবে 5 দেওয়া আছে, এসিসি 1 Q2 এর ভ্যালু 5 দেওয়া আছে, এসিসি 2 Q2 এর ভ্যালু 0 দেওয়া আছে, আর এসিসি 3 Q2 এর ভ্যালু ও 0 দেওয়া আছে। তাহলে এসিসি 1 Q2, তাহলে এই তিনটাকে যদি তুমি যোগ করো তাহলে তুমি পাবে 5, তাহলে সেভাবে তুমি পেয়ে গেলে অ্যাট্রিবিউট অ্যাফিনিটি বিটুইন A2 A3 5, ঠিক আছে। এই যে এসিসি 1 Q1 এসিসি 1 Q2 এসিসি 2 Q2 এই ভ্যালুগুলো তোমার দেওয়া থাকবে, তোমার তুমি দেখো আমি দেখিয়েছি, লিখে দিয়েছিলাম আগে বোর্ডে, তোমার নোটেও আমি দিয়ে দেবো, দেওয়া থাকবে, তো তার উপর বেস করে তুমি affinity calculate করবে। So this will be your attribute affinity matrix calculation procedure, which is showing which attributes are related to each other. So that is all for today. এবার তুমি আমাকে বলো, if you have any doubts, you will have some doubts, I'm sure that you will have some doubts, definitely কিছু doubts থাকবে, doubts থাকাটা খুব স্বাভাবিক, but just tell me, যদি কারেন্টলি তোমার কাছে কোনো ডাউট থাকে, কারেন্টলি যদি কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে একবার বলে দিতে পারো। একটা জিনিস আমি খেয়াল করলাম, আজকে এত অ্যাটেন্ডেন্স কম কেন, অ্যাটেন্ডেন্সটা বড্ড কম, সো আই ডোন্ট নো